managerial courses. Sorry, one second. One second. We are streaming this also in our YouTube channel. That's why I believe here there is getting echo. I'm just pausing for 2 minutes. Okay. Okay, so while Himaluda is in mute, so I am talking about you. You are from Nigeria. So I am speaking in Bengali for them, all of the members of our team, so they can know about you. So এখন মিস্টার উসমান হচ্ছে নাইজেরিয়ান। তো আমরা যখন জানি যে ইন্ডিয়া বা আফ্রিকান কান্ট্রিজ আমরা সবাই তৃতীয় বিশ্বের দেশ, যে ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা ইউরোপ বা ইউনাইটেড স্টেটস এর থেকে অনেকটা পিছিয়ে, সেটা আমাদের ধরা হয় যে আমরা এখন অতটা ডেভেলপড নই, সেটা ম্যাক্সিমাম লোকে মনে করে। এবং এরকম একটা সিনারিও থেকে নাইজেরিয়া আরো অনেকটা বেশি পিছিয়ে ইন্ডিয়ার থেকেও, কিন্তু সেরকম একটা সিনারিওতে উঠে মিস্টার উসমান এমন একটা পজিশন এসেছেন যেখানে কেআইএস এর মতো একটা রেপুটেড ইনস্টিটিউট, সেখানে তিনি একটা অর্গানাইজেশন, সেখানে তিনি সিকিউরিটি চিফ অফিসার হিসেবে আছেন। এবং তাছাড়া তিনি একটা সাইবার ক্রেডিট নামে একটা অর্গানাইজেশন নিজে ওন করেন, যেখানে তিনি সিইও। সো এইটা একটা ইন্সপিরেশন যে আমাদের কাছে যে ফ্যাসিলিটিস এখন আছে বা ল্যাপটপ বা ইন্টারনেট যেটা বলি, সেটা কিন্তু নাইজেরিয়ার অনেকটা দুষ্প্রাপ্য। এখন যদি যারা জানেন, হয়তো সবাই জানবেন যে নাইজেরিয়ায় ইন্টারনেট কানেকশন কিন্তু পাওয়া অনেকটা সমস্যা, বাট সেরকম জায়গা থেকে সাইবার সিকিউরিটির মতো একটা ফিল্ডে এমন একটা রিমার্কেবল পজিশন হোল্ড করা ইজ মানে হাস্যকর নয়, এটা মানে ব্যঙ্গাত্মক নয় যে শুধু ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দিলাম, এটা কিন্তু হবে না, এটা ম্যাগনিফিসেন্ট। সো মিস্টার উসমান, so can you tell us about your story, how you started in Nigeria, in the third world countries like India or Nigeria, how you started, and what would be the advice for upcoming generation who wants to start in ethical hacking in global level? Okay. Thank you very much for giving me the opportunity. First of all, I started with no direction, to be honest. I just love devices. I just love computers. I love playing with them. At the time, I don't even have my own computer. I use my sister's computer and my siblings. So that way, I try to always find solution to all the problems that I might have in the systems, and also try to understand how the system works and how it functions. So my first experience is when I was 14 years old. That's the first time I get a result from hacking. So I started learning from different platforms, different systems, and I understand that people from my country, Nigeria, for example, as we talked about it last time, mostly people think that we only do bad things. So I try to focus or build my career on good side. So I like block myself from getting into any bad practices with my skills. So when I realize I have the knowledge and the passion, I just keep on learning, keep on building, but I keep it to myself. Like nobody knows I'm into it, nobody knows I'm doing any hacking, but I just learn as much as I can. I research resources, books, videos, everything that I find online. I just use it, and then I try to practice. And after I gained some skills and experience, I started joining some bug bounty platforms to test my skills for companies. So that way, I started getting some people. I report some bugs, and then from there, I find the idea of okay, our people doesn't have like the skill set, right? We have very few people that have the skill set. So why not build something that can help in developing people with that skill set to improve our situation, to improve the economy, to improve the region. The region, like as you said, is a third world country. So that's the goal, and from there I keep working. I work with businesses, and also I build this, and now we are making impact. We are training people practically.
Like, as you know, some people have the degree, but the practical aspect is what is the problem. So the main vision for Cybercoding Academy as I build it is to be the leading institute in cybersecurity and research in Africa. So that's the main vision. I hope I answered the question. Certainly, certainly. As you told us that you are in practical knowledge, you are believe in practical knowledge, and I, as well as me, I am also believed in practical knowledge, and I believe that you have a theoretical knowledge, but you also need the practical knowledge. If Yes, you have exactly. just the theoretical knowledge, it can be converted into practical. But if you have the Exactly. practical experience, you can convert it into theories. So Exactly. Exactly. please let me translate all of your words to Bengali, our native language, to all of my students. So thank you. Okay, no problem. Yeah. সো মিস্টার উসমান যেটা বললেন যে উনি কখনো, আমি শর্টে বলছি কারণ পুরো তো বলা সম্ভব নয়, মিস্টার উসমান বললেন যে তিনি কখনো ফর্মালি শেখেননি hacking। তিনি যখন শুরু করেন তখন তার নিজের কোনো কম্পিউটার ছিল না, তিনি নিজের বোনের কম্পিউটারটা ইউজ করেন এবং বোনের কম্পিউটারটা ইউজ করার পরে আস্তে আস্তে তিনি বিভিন্ন ডিভাইসেস থেকে হ্যাকিংটা শুরু করেন। আস্তে আস্তে তিনি ইউটিউব আর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে হ্যাকিংটাকে আরো ডেভেলপ করার চেষ্টা করেন। আমরা একটা বলছিলাম না ফ্রিল্যান্সিং এর কথা, ফ্রিল্যান্সিং কি করে করা যাবে, ফ্রিল্যান্সিং কি করে করব, তো সেখানে একটা জিনিস হচ্ছে বাগ বাউন্টি। বাগ বাউন্টি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং বাগ বাউন্টি করলে অনেকেই আমরা শিখতে পারি যে কি করে হ্যাকিংটা এগোনো যায়। তো তিনি বাগ বাউন্টি করে শিখেছেন। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, আমাদের কোর্সে যেটা আছে বাগ বাউন্টি, তো সেটা করেছেন। এখানে বলে রাখি মিস্টার উসমান আফ্রিকান অরিজিনে ওয়ান অফ দ্য লিডিং হ্যাকিং ইনস্টিটিউটের সিইও। তো তিনি এখন স্টার্ট করেছেন, তিনি নিজের ইকোনমি, মানে যাদের দেশের যে ইকোনমি সেটা অনেকটা ভালো নয়, তিনি চাইছেন বাই ইউজিং হ্যাকিং তাদের দেশের ইকোনমিটাকে ঠিক করার এবং এডুকেট পিপল লাইক বিদ্যাস্তু। হয়তো যেহেতু আমাদের দুজনের নিশ প্রায় সেম, দুটো ইনস্টিটিউটের নিশ প্রায় সেম, সো উই ক্যান কোলাবরেট, আমরা তার জন্যই কোলাবরেট করতে পেরেছি। এবং তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ওভার থিওরিটিক্যাল নলেজ, যেটা আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। তার জন্য আমাদের যে কোর্সটা সেটাও পুরো কিন্তু ডিজাইন করা হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ বেসে। ঠিক আছে, সো এই অবধি ছিল। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করতে পারে, এই অবধি। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে একটা হ্যান্ড রেজ করবেন। সো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যান্ড রেজ করবেন বা চ্যাট বক্সে লিখবেন। So, Mr. Usman, I want to know what is the current status of ethical hacking and cyber security all over the globe, not just in India or not just in Europe or States or Africa, all over the globe. What is the current status of a ethical hacker or a hacker? Just a thing, not ethical, not non-ethical, just a hacker. What is the stand? Okay, thank you very much. So I think the current status of ethical hacker or hacker, as you said, we are shaping the world. We are driving the world to the direction we want. Because if you look at any sector now, all politics, economy, and everything, they need someone to protect their assets. Because we are all using digital devices, we move everything into the digital space. The way we need police officers to protect our physical assets, that way we need some people who can help us also to protect our digital assets. So we have millions of dollars in online that we keep as asset. So we need someone to protect. So hackers are like the new security that we need, and they drive the whole world. They protect the world, and they make changes, a very good change that if we don't have people that will dedicate their life and their time to protect the assets, world will be like a very dangerous place to be. Like everyone will be losing his asset, his reputation, businesses and everything. So definitely world is changing, and whether you have like a big company or small company, definitely you need protection. You need someone to help you and to protect your asset online. Yeah.
Okay, thank you very much. So, Mr. Usman বললেন যে if you are ethical hacker বা hacker, তোমার জন্য গ্লোবাল লেভেলে অনেকগুলো রাস্তা খোলা আছে। যেমন ধরো পলিটিক্স হোক বা ব্যাংকিং হোক বা যে কোনো সেক্টর হোক, সেখানে এখন সিকিউরিটি প্রচন্ড রকম দরকার। ধরো পুলিশ, এখন যে পুলিশ তোমার কাছে ব্যাংকে টাকা, তোমার কাছে বাড়িতে টাকা আছে ক্যাশ, তো সেটা প্রোটেক্ট করার দায়িত্বকার পুলিশের বা ফিজিক্যাল সিকিউরিটির প্রয়োজন, যারা তোমার ফিজিক্যাল গোল্ড বা তোমার ফিজিক্যাল টাকাকে সেফ রাখবে। কিন্তু ভাইরাস তোমার যে ফিজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট গুলো তোমার কাছে সেফ থাকছে, কিন্তু তোমার যে ভার্চুয়াল ফুটপ্রিন্ট, মানে তোমার যে ব্যাংক স্টেটমেন্টস বা তোমার যে ব্যাংকে টাকা আছে বা তোমার যে অনলাইন যে প্রেজেন্স, যেখানে তোমার ছবি আছে বা যে কোনো জিনিস আছে, সেগুলোকে তো সিকিউর রাখা উচিত বা সিকিউর রাখতে হবে। আর ইন ফিউচার সেটা আরো দরকার, যখন ফিউচার আমরা যখন এগোবো, আরো কঠিন থেকে কঠিনতর দিকে এগোবো, তখন আমাদের অনলাইন প্রেজেন্সই থাকবে। তার জন্য আমাদের সাইবার সিকিউরিটি রোলটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যেটা বলে মিলিয়ন্স অফ ডলার্স, হ্যাঁ মিলিয়ন্স অফ ডলার্স আমাদের এথিক্যাল হ্যাকারদের হাতে থাকে, যেহেতু উই হ্যাভ টু সেভ দেম। আর একটা খুব সুন্দর কথা আগে বলেছিলেন মিস্টার উসমান, যে তিনি যদি চাইতেন তিনি খারাপের দিকে যেতে পারতেন, বাট হি চুজ, মানে সে বেছে নিয়েছে যে ভালোর দিকে যাওয়ার জন্য। ঠিক তেমনি ভাবে অ্যাজ আ হ্যাকার কেউ এথিক্যাল নন এথিক্যাল হয়ে বলতে পারে না। ইউ আর আ হ্যাকার, তুমি যদি ভালো করো ইউ আর আ এথিক্যাল হ্যাকার, যদি খারাপ করো ইউ আর আ নন এথিক্যাল হ্যাকার বা ব্ল্যাক হেড হ্যাকার। তো সেই একটা থিন লাইন, একটা খুবই সামান্য একটা থিন লাইন আছে, এই থিন লাইনটাকে বুঝতে হবে আর সেইভাবে এগাতে হবে। কারো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো, অনেকে হ্যান্ড রেজ করেছিল, তখন মিস্টার উসমান কথা বলা শুরু করে দিয়েছিলেন। ইফ এনিবডি হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন। তো আরেকটা কথা বলে রাখি, আমার ক্লাসে যাই মহিলারা এখন বুঝতে আছেন, আমাদের বিদ্যার্থী যতগুলো ফিমেল ফ্যাকাল্টিজ আছে, যতগুলো ফিমেল স্টাফ আছে, যতগুলো ফিমেল অডিয়েন্স আছে, স্টুডেন্ট আছে, তাদের সবাইকে ভেরি হ্যাপি উইমেন্স ডে। আর এই উইমেন্স ডের জন্য আমাদের বিদ্যার্থীর সব কোর্সে ফ্ল্যাট 1000 বাক্স ডিসকাউন্ট চলছে, ফ্ল্যাট 1000 বাক্স আমরা পুরোপুরি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ফর এভরিওয়ান। সো ইয়া, মিস্টার উসমান, so there is a misconception in European countries or states that if you are an Indian, if you are a African, if you are a colored person, like us, so you are a scammer. If you are a colored person, you are a scammer. So what is your take about it? Well, to be honest, I don't agree. And that's the reason why I'm trying to bring the other side of the story, because only like very few people engage in that kind of activities from both, like as you said, the colored people, Indians, Africans. In Africa, when you say scam, we are talking about Nigeria, right? In your region, when you say scam, we are talking about Indians. But if you look at the global stage, for example, if you look at the top technology companies, you see that Indians are the ones that drive those companies. Look at Google, look at different companies. So which means there is still, we have people that are doing bad things and we have people that are doing good things. And mostly people tend to judge people by the bad representation. So instead, we need to bring out the good side. We need to come out and prove them wrong, say doing good things to show them, okay, we wouldn't say that there are no scammers from our countries, right? But at least we have some good people that are doing good things. So it's not like a good idea to just generalize everything and say, okay, Nigerians are scammers, Indians are scammers. So they are doing it, number one, to keep us in a box so that we couldn't think outside the box, we couldn't do something more productive. But I think if we just focus on building ourselves, focus on doing good for the world, they wouldn't have any evidence that they can use to show the world saying that, okay, Nigerians are scammers and Indians are scammers. And I don't believe like Indians are scammers. I believe there are scammers from India. I believe there are scammers from Nigeria, but not Indians, not Nigerians. It's not a good
representation. It's not a good, it's a condemnation. I don't believe in that. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমার প্রশ্ন ছিল যে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, অনেকে হয়তো জানেন না, যে যখন ইন্ডিয়ান বা ভারতীয় বা আফ্রিকানদের আমরা যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ হ্যাকিং মানে মোটামুটি একটু লেভেল ওয়ার্ল্ড লেভেলে করি, আমরা যখন কোনো অনুষ্ঠানে যাই ইন আমেরিকা অর ইউরোপ, যেখানে বা অনলাইন কোনো ফাংশন যখন অ্যাটেন্ড করি, তো সেখানকার লোকজন আফ্রিকান বা ইন্ডিয়ানদের দেখলে বা যাদের গায়ের রং একটু চাপা তাদের দেখলে বলে যে দে আর স্ক্যামার্স, মানে তারা স্ক্যামার্স, তারা স্ক্যাম করে, শুধু স্ক্যাম করে। তো এইটা কতটা ঠিক বা কতটা ভুল? তো এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মিস্টার উসমান একটা খুব সুন্দর কথা বললেন যে স্ক্যামিং মানে ভারতীয় স্ক্যামার নয়, ভারত থেকে স্ক্যামারটা, স্ক্যামারটা ভারতীয় স্ক্যামার নয়, ভারত থেকে স্ক্যামারটা, বা আফ্রিকা থেকে স্ক্যামারটা, আফ্রিকীয় স্ক্যামার নয় বা ভারতীয় স্ক্যামার নয়। ভারতীয়রা যে সব স্ক্যামার সেটা ভুল কথা। ভারতের কিছু অংশ লোক স্ক্যামার হতে পারে বা কিছু অংশ আফ্রিকান পিপল স্ক্যামার হতে পারে, সবাই কিন্তু স্ক্যামার নয়। আর আরেকটা খুব সুন্দর কথা বললেন যে ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান যতগুলো কোম্পানিজ আছে তাদের ম্যাক্সিমাম কিন্তু ড্রোড বাই ইন্ডিয়ান্স, মানে ইন্ডিয়ানরা তাদের চালাচ্ছে। খুব সুন্দর উদাহরণ যেমন গুগল, মাইক্রোসফট, এদের কিন্তু পুরো ইন্ডিয়ান, শুধু সিইও তার জন্য নয়, তাদের ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক ফোর্স কিন্তু ইন্ডিয়ান, তাদের ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক ফোর্স কিন্তু ইন্ডিয়ান। সো সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। তো যারা ভাবছেন যে আমি ইন্ডিয়ান, আমি কি জব করতে পারবো ইন গ্লোবাল লেভেল, অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান। আমাদের মধ্যে সে পোটেনশিয়ালটা আছে, উই জাস্ট নিড টু শার্পেন দ্য স্কিলস। আমাদের শুধু স্কিলগুলোকে শার্প করা দরকার। সো আই গেস ক্লিয়ার, সবাই বুঝতে পেরেছেন উনি কি বললেন বা আমি কি বললাম। আমার ইংরেজিটা অত ভালো না, আর যেহেতু উনি নাইজেরিয়ান, ওনার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ উনি অভ্যস্ত, ওনার ইংলিশটা একটু আটকা। তো আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। তো একজন প্রশ্ন করেছেন যে তিনি ব্লু টিমিং করতে চান, ইট ইজ পসিবল ফর বিগিনার্স এন্ড ফ্রেশার্স। হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা বলুন কি, রেড টিমিং আর ব্লু টিমিং দুটো কাইন্ড অফ সেম আবার কাইন্ড অফ সেম না। Mr. Usman, one person asked a question. You tell first, then I will tell him. He want to start as a blue team member. He wants to start blue teaming. Okay, SOC, specifically SOC. So it is possible for beginner and fresher to join. Yeah, definitely. I think blue team is one of the easiest role that someone who is just starting can get, because it doesn't need any specialization. You just need to know how to use certain technologies like the SIM tools and other Wireshark, and how to analyze the traffic that you are seeing and how to know if there is any problem. So I think it's a very good role for a beginner to pursue, and you can start as a fresher. Okay. তো এইবার আমরা আরেকটু বুঝিয়ে ল্যাবরেশন যে প্রশ্নটা করেছে এটা সুন্দর করে বুঝিয়ে বলি। ধরো প্রথমে ব্লু টিম আর রেড টিম কি এটা একটু বুঝতে হবে। তো ধরো একটা মিলিটারি বেস, সেখানে একটা প্লেন উড়ছে, ঠিক আছে? তো তোমার টাস্ক, তুমি একটা টেররিস্ট, তোমার টাস্ক হচ্ছে তোমার ওই যে প্লেনটা আছে ওটাকে ক্র্যাশ করাতে হবে। সো তুমি বাইরে আছো, ঠিক আছে, তুমি বাইরে আছো। সো তোমার পক্ষে তুমি কিছু জানো না, প্লেনটা কে চালাচ্ছে, পাইলট কে, প্লেনের ফিউল কতটা আছে, বা ভিতরে কে কে আছে। তোমার আসল যে টার্গেট সে কি আদৌ প্লেনের মধ্যে আছে কিনা সেটাও তুমি জানো না। সো তোমার সব কিছু জানতে হবে আগে, প্লেনটা কি মডেল, প্লেনটা কে চালাচ্ছে, প্লেনের ফিউলটা কত, প্লেনে কারা যাতায়াত করছে, প্লেনটা কবে উঠবে, কখন উঠবে, কোথায় উঠবে। তোমার এই সবকিছু আগে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে, তারপর তোমার এই কাজটা করতে হবে। তাও কিন্তু তুমি 100% শিওর হবে না যে হ্যাঁ আমি কি ঠিক কাজটা করেছি কি ভুল কাজটা করেছি। সো ইট ইজ নট 100% কারেক্ট। এটা হচ্ছে রেড, যেখানে তুমি কিচ্ছু জানো না, মানে যে টার্গেট, সেই টার্গেট সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না। তুমি সবকিছু আশেপাশ থেকে বা যেগুলো ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল আছে সেগুলোকে তোমার নিজের খুঁজতে হবে, টার্গেট সম্পর্কে সবকিছু নিজের খুঁজতে হবে। আর ব্লু টিমিং এ যেটা উসমানও বললেন যে ব্লু টিমিং ইজ দ্য ইজিয়েস্ট, সাইবার সিকিউরিটি রোলদের মধ্যে ইজিয়েস্ট বলবো না, অনেকটা ইজি, মানে ইজি বলতে খুব একটা ইজি সেটা না, ইজি।
কম্পারেটিভলি সাইবার সিকিউরিটি রোলের মধ্যে সব থেকে ইজি হচ্ছে ব্লু টিমিং, যেহেতু ব্লু টিমিং এর মধ্যে তোমাকে সব আগে থেকে বলে দেওয়া থাকে যে প্লেনটা কি কালারের ছিল, প্লেনটা কোথায় আছে, প্লেনের ড্রাইভারটা কি, প্লেনের সবকিছু কে কে যাচ্ছে, তুমি সব ডিটেলস আগে থেকে জানো, ঠিক আছে? তারপর তুমি অ্যাটাকটা করবে। সো পার্টিকুলারলি ব্লু টিমিং ইজ ইজিয়ার দ্যান রেড টিমিং। আর ব্লু টিমিং এর ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম কিছু ফ্রেমওয়ার্কস, কিছু ওয়ার্কস এটিকে জানলেই কাজ হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রি লেভেল, যেমন ওয়ার শার্ক আছে, কুডোজ আছে, তারপর বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কিং টুলস আছে, এনম্যাপস, বা যেগুলো ইনফরমেশন সিকিউর করার জন্য যেগুলো আছে সেইগুলো জানলে যথেষ্ট। সো আই গেস আর কোনো প্রশ্ন আছে এই ব্যাপারে? ক্লিয়ার? অংশুমান ঘোষ, ক্লিয়ার কি? নাকি আর কোনো প্রশ্ন থাকে বলো, আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। ওকে, অংশুমান says clear, he is clear about this. Anyone have any other question? মানে আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে একটু বলুন, তাহলে সেটা নিয়ে। আচ্ছা, okay, so Mr. Usman, my next question is, what is the scope of freelancing in ethical hacking? And in freelancing I am concluding bug bounty also. Okay. The scope of freelancing. Okay, so I think freelancing is one of the options that you have, especially if you're just starting. Maybe, as we know, it's somehow difficult to find like bigger jobs from the start. You need some experience. So number one, freelancing will give you a chance to build that experience, which means you are not working for a company, you are just working for a certain time and they pay you for that. But with that, you can build your experience and then you'll be able to land a permanent job if that's what you want. Freelancing can give you access to a lot of opportunities. It's like a very good starting point for someone who is a student who doesn't have much to offer to the company. He can just prove himself by doing the work for the first time, or maybe doing the work before they hire him to see if he can handle the situation. So I think freelancing is a good choice for someone who couldn't find a job but have the skills. He can just find a freelancing job, and that way he can build his skill set on a real world platforms. If you are doing, let's say, web application, you are not doing it illegally, you are doing it with the permission of the owner, and also at the same time you are getting the experience that you need. So it's a very good starting point for you to learn and also to build your career. Okay. So Mr. Usman বললেন যে ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে বা বাগ বাউন্টির ক্ষেত্রে বা হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে যখন তুমি কোনো কোম্পানিতে যদি জব করতে চাও তখন সব কোম্পানি একটা এক্সপিরিয়েন্স চায়। হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে এটা সত্যি কথা যে উইদাউট এক্সপিরিয়েন্স কোনো কোম্পানি ফ্রেশারদের হ্যাকিং এ ডিরেক্ট নিতে একটু আনাকানি করে। তো তার জন্য আসে ফ্রিল্যান্সিং। তো ফ্রিল্যান্সিং করলে তোমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে, যে এক্সপিরিয়েন্সটা কলেজ স্টুডেন্টসদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইফ ইউ মানে তুমি যদি চাও যে তুমি শুধু ফ্রিল্যান্সিং করে যাবে জীবনে, সেটাও করতে পারো। আর একটা সার্টেন পয়েন্টের পর যখন তোমার প্র্যাকটিসের হাই লেভেল প্র্যাকটিসের দরকার পড়ে, তখন তোমার অরিজিনাল ওপেন সোর্স ওপেন মানে যেগুলো লাইভ ওয়েবসাইট আছে বা লাইভ অ্যাপস আছে তাদের উপর প্র্যাকটিস করাটা তোমার দরকার মনে হতে পারে, বা দরকার তখন আদতেই দরকার হবে। তার জন্য যখন তুমি বাগ বাউন্টি করবে বা যে কোনো ফ্রিল্যান্সিং করবে, তখন তুমি সেই ওপেন ওয়ার্ল্ড মানে যে ওপেন ওয়ার্ল্ড, ধরো তুমি ফেসবুককে হ্যাক করছো, পারমিশন ছাড়া যদি হ্যাক করো তোমার নামে কেস করে দেবে। কিন্তু যখন তুমি ফ্রিল্যান্সিং করছো তখন তুমি পারমিশন নিয়ে হ্যাকটা করছো, তার মানে তুমি একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছ যেখানে তুমি প্র্যাকটিসটা করতে পারছো। সো এইটা একটা পয়েন্ট। আর ইনকামের কথা যদি বলি, ইন্ডিয়ান মার্কেট একটা ফ্রিল্যান্সার অ্যাভারেজলি ডেইলি বেসিস 100 to 1000 ইনকাম করতে পারে ডলার্স, $100 to 1000 বা বেশি ডলার ইনকাম করতে পারে। আগের দিন কৃষ্ণাঙ্গ স্যারের মিটিংটা আমি জয়েন করতে পারিনি, আমি পরে সেটা গুগলে দেখেছিলাম, যেহেতু আমি একটু ট্রাভেল করছিলাম জয়েন করতে পারিনি, তাই পরে সেইটা ইউটিউবে দেখি। যারা আগের দিন দেখেন তারা এখন ইউটিউবে গিয়ে দেখতে পারে। তো দেখে তিনিও বলেছিলেন যে কয়েকদিন আগে একজন বাগ বাউন্টি নিয়ে তিনিও বলেছিলেন, তো আমি আবার বলছি বাগ বাউন্টি নিয়ে। বাগ বাউন্টি ইজ এ গ্রেট ফিল্ড ফর আ বিগিনার, ফর আ ফ্রেশার, যে কিনা চাইছে যে কিছু ইনকাম করতে, কিছু ট্রেনিং নিতে। সো বাগ বাউন্টি ইজ গ্রেট ফর দেম। একজন প্রশ্ন করেছেন এইসব সাবজেক্টের জন্য কোন কোন বুক রিকোয়ার্ড। ব্যাপারটা হচ্ছে সাবজেক্ট
হ্যাকিং অনেকটা বড় সাবজেক্ট, অনেকটা ভাস্ট সাবজেক্ট। হ্যাকিং কোন একটা স্পেসিফিক সাবজেক্টে কোন একটা স্পেসিফিক বই বলা সম্ভব নয়। যেমন যদি আপনি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হ্যাকিং বলেন, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হ্যাকিং এরও অনেক ভাগ, তার জন্য সব আলাদা আলাদা বই। কিন্তু যদি বলেন যে অ্যাজ আ বিগিনার আপনি যদি বই চান, তাহলে সেটা বলতে পারি যে বিগিনার হিসেবে কি বই পড়া উচিত। তো মিস্টার উসমান, there are one person, so she is asking that for this subject about ethical hacking or hacking, which book do you refer? Okay, so I think I know hacking is a vast subject, so one book can't be efficient. So, but some books you can refer to. Yeah. So I think, especially in 2025, cybersecurity is changing. So a lot of things is like changing, and we are integrating AI into stuff. But I think there is one book. It depends, as you said, it depends on what you are doing. Maybe you are into mobile security or Android hacking or penetration testing, but if you choose this field or category of cybersecurity that you are pursuing, there are a lot of books that you can find. And I think if, for example, someone is learning about penetration testing, he can. There is a book by George Weidman, which is Introduction to Hacking Penetration Testing. So that book is great, even though it's old. It was published in 2014, so the book is old, but still someone can learn from that book. And also, if you are learning web application hacking, for example, we can use the book Web Application Hacking book, second version, I think 20. The Bible. Yeah, definitely. So if you are getting into the web application hacking, definitely you can use that book. It's very helpful, and you can use it as a Bible. You can check anytime while trying to learn. You can get some resources from that book. And for penetration testing, we have different books. Malware analysis, we have different books that you can choose. But these ones are very good. You can start with them, and from there you can either get some YouTube videos and combine also, and have someone which is very helpful. Have like a community that you can ask questions, share your learning experience with them. I think that's helpful. Okay. তো মিস্টার উসমান বললেন, কয়েকটা বইয়ের নাম বললেন, যেখানে আমি সেটা বললাম যে স্পেসিফিকলি ফিল্ড হিসেবে অনেকগুলো বই রেফার করা যায়। যেমন যদি পেনিট্রেশন টেস্টিং করতে চান, তার জন্য একটা বই রেফার করলে সেটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, যে সমস্ত বই বললেন। আর যেই বইটার কথা বলে স্পেশাল একটা বই, যেটা আমার খুবই প্রিয় বই, সেটা হচ্ছে অল অ্যাবাউট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হ্যাকিং, যেটা আমি বাইবেল বলি। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হ্যাকিং পার্ট 2 যেটাকে বলা হয়, সেটা হচ্ছে হ্যাকারদের জন্য বাইবেল। বাইবেল বলতে গীতা, বা যেটা বলে ধর্মগ্রন্থ, গীতা কোরআন আপনি যেটা বলবেন। সেটা হচ্ছে যখন আপনি কোনো ওয়েবসাইট হ্যাক করবেন, আপনার কিছুতে এক জায়গায় আটকে আছে, ওই বইতে পেয়ে যাবেন। ওটা অনেকটা পুরনো বই, সত্যি বলতে অনেকটা পুরনো বই, কিন্তু সেটা এখনো রিলেভেন্ট, সেখানে এখনো কাজ হচ্ছে। আর আরেকটা বই আছে যেটা আমার খুব প্রিয় বই, যেটা লিনাক্স এর উপরে, লিনাক্স ফর হ্যাকার্স। ওই বইটা আমার খুব ভালো লাগে। ডু ইউ নো লিনাক্স ফর হ্যাকার্স, দ্য বুক? Your mic is mute. Your mic is mute. Okay, I'm sorry. So the book is very great. I use it before I check it. It's simple for beginner to understand also, and the writer is very good also. So it's very good for someone who wants to learn Linux basics. So the book is very good. I love that book. Yes, it's very simple. It's very good, and it's step by step. You start from the basics, and it take you to some advanced things that you can do in Linux. So the writer was Optic Web. So if you don't know, the guy, मतलब যিনি বইটা লিখেছেন, তিনি একজন অ্যানোনিমাস, মানে তার পরিচয় উনি দেন না। মানে যে লিনাক্স ফর বিগিনার্স যে বইটা, লিনাক্স ফর হ্যাকার্স যে বইটা আছে, ওই বইটার যে রাইটার, তার পরিচয় কেউ জানে না, পরিচয় দেন না, কিন্তু হি ইজ অ্যাক্টিভ ইন ইন্টারনেট। যদি কেউ খুঁজতে চায় পেয়ে যাবে। হি ইজ গড অফ লিনাক্স, মানে গড অফ লিনাক্স বলা যায় ওকে। হি ইজ ভেরি গুড এট লিনাক্স। সো যদি কেউ এনার সাথে কথা বলতে চান, তারাও কিন্তু ইন্টারাকশন করতে পারেন। এখন যদি কেউ চান কথা বলতে, ইন্টারাকশন করতে চান, তারা করতে পারেন। সো আর কারো প্রশ্ন দেখছি।
So now, Usman, what is the controversial but income of a hacker? Okay. Income. You know, and I know, we both know. But what can be a salary for a beginner? Yeah, so honestly, as you know, in Nigeria we use Naira as a currency. So mostly in the global stage we use dollars to convert, and in India we use. You tell me Naira, I will convert in Indian. Okay. So to give you an example of what a hacker can get, I have one friend that I know, which is I met him recently. His name is Mustafa. So he is Nigerian also. He participated in one competition, and he became the fourth one in the competition. So he won 40 years. Okay. So he won around $34,000. $34,000. Yes, which when he converted the money is around 65 to 66 million naira. So just imagine you convert the dollar into your own currency, you get 66 to 65 million dollars. So it's a very rewarding journey, even though it's very difficult for someone to get into it and to be good at it. You need a lot of practice, but it's paying well. সো মিস্টার উসমান একজনের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে ইনকাম কতটা হতে পারে। আমাদের হ্যাকিং কমিউনিটিতে অনেকগুলো কম্পিটিশন হয়। তো তার একজন নাইজেরিয়ান ফ্রেন্ড, হি জয়েন্ড হ্যাকিং কম্পিটিশন, সেখানে তিনি ফার্স্ট হননি, তিনি 4th প্লেস হন, 4 নম্বর প্লেস দখল করেন, এবং তিনি যে অ্যামাউন্টটা পান সেটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড 30 লাখ ইন্ডিয়ান রুপিস। 30 লক্ষ টাকা তিনি একটা কম্পিটিশনে 4th হয়ে পান। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কিন্তু অতটা ইজি নয়। It's very tough to be a 4th position. বুঝতেই পারছো 30 লাখ টাকা যখন দিচ্ছে, তার মানে 4 নম্বর পজিশনও ড্যাম গড লেভেল পজিশন। মৌমিতা বোস, হ্যাঁ বলুন কি বলতে চান মৌমিতা বোস? মৌমিতা বোস, 15 is session 2 will be. হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন, আপনি কি বলতে চান? না, আপনি যেটা বললেন যে যেরকম ভাবে ইন্ট্রোডাকশন করানোর কথা উনি যেটা বললেন, মানে যে অথরগুলোর কথা উনি বললেন, তো তাদের যদি কিছু লিঙ্ক বা যদি কিছু সেরকম সাজেস্টেড কিছু বুক যদি পাওয়া যায় যেটা আমাদের এই কোর্সের জন্য হেল্পফুল হবে, তো আপনি যদি সেটা কিছু রেফার বা প্রেফার করেন তাহলে খুব হেল্পফুল হয়। এটাই। অবশ্যই আমি রেফার করে দেবো যে বইগুলো লাগবে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কোর্সের জন্য অ্যাজ সাচ যে সমস্ত বই লাগবে সেগুলো বলে দেওয়া হবে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমার যে রিটেন নোটস গুলো আছে সেগুলো আমি প্রোভাইড করব। আমার হ্যান্ড রিটেন নোটস আছে অনেকগুলো, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাংলায় লেখা, যেহেতু বাংলায় লেখা হলে আপনাদের সুবিধা হবে। হ্যাঁ একদম। সেটা বাংলায় লেখা কিছু নোটস আছে আমার, যেটা আমাদের কোর্সে যেটা আমরা ইউজ করব। এবং কোর্স ছাড়া ব্যাপারটা হচ্ছে কোর্স তো আর সবকিছু না, কোর্স কিন্তু সব নয়। এটা যদি কেউ ভেবে থাকেন যে আমি শুধু কোর্স করবো আর জব পেয়ে যাবো, সেটা কিন্তু না। বিদ্যাস তো বারবার বলে আমরা সাপোর্ট করি, কিন্তু আমরা 100% গ্যারান্টি জীবন দিতে পারবো না। ধরুন আপনি কিছু করলেন না, আপনি শুধু এলেন কোর্সটা মানে ক্লাসে জয়েন করলেন, বসে থাকলেন, তাহলে কি আপনি জব পাবেন? যে আপনি আমি কোর্স শেষ করেছি আমাকে জব দেবে, এটা কি সম্ভব? So that's not possible. So we try to skill up. যাতে স্কিলটা আপ করতে পারে আমরা সেটা চেষ্টা করছি। আপনারা হয়তো দেখছেন যে আমরা কাদের কাদের আনছি এজ এ স্পিকার। একদম। যাদের স্পিকার হিসেবে আনছি দে আর রেপুটেটেড ইন সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ড, দে আর গ্লোবাল। আগের দিন কৃষ্ণেন্দু স্যার এলেন, ওনার যত এক্সপিরিয়েন্স, আমার যা বয়স তার থেকে বেশি ওনার এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আমার যা বয়স না তার থেকে বেশি লোকে এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলে, আমার যা বয়স না তার থেকে বেশি না শুধু এক্সপিরিয়েন্স। সো ভাবুন আমরা এরকম লোক আনছি, তার মানে আমরা চাইছি কি ফর দ্য ফিউচার, আমরা চাইছি ফিউচার, উই আর লুকিং ফর দ্য ফিউচার। সো আরেকটা কথা আমাকে অনেকেই মেসেজ করেছিল ফর কমিউনিটি, আমাকে প্রায়
20 থেকে 30 জন টেক্সট করেছে, কল করেছে, স্যার আমাদের একটা কমিউনিটি সাপোর্ট হলে ভালো হয়, একটা কমিউনিটি হলে ভালো হয়। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো শুধু বাংলা একটা কমিউনিটি করব, তাহলে ভালো হয়। ও আরেকটা কথা বলে রাখি, আমাদের কোর্সটা 23 তারিখ থেকে শুরু করছি। সো তার আগে বা তার মধ্যে আমাদের একটা ইচ্ছা আছে, আমাদের কিছু স্কটিশ মানে স্কটল্যান্ডের কিছু স্টুডেন্ট, একটা কলেজের স্টুডেন্ট, কয়েকজন স্টুডেন্ট, 5-6 জন কি 10 জন স্টুডেন্ট আমাদের সাথে জয়েন করবে ফর আ ওয়েবিনার লাইক দিস। আমরা এখন একটা নর্থ আফ্রিকান বা সাউথ আফ্রিকান একটা পার্সপেক্টিভ পাচ্ছি, একটা আফ্রিকান পার্সপেক্টিভ পাচ্ছি। আমরা পরের দিন জানবো বা পরের ক্লাসে জানবো যে সুইডিশ বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে হ্যাকিং এর কি পার্সপেক্টিভ আছে। আর আমরা চেষ্টা করছি ব্যাপারটাকে পুরো গ্লোবাল নিয়ে যাওয়ার, ধরুন কেউ যদি ভালো কাজ পারে সে গ্লোবালি যাতে কাজ করতে পারে, সেই সিটটা দেওয়ার। তো সবাই কি ইন্টারেস্টেড যে গ্লোবালি সামিট গুলো হোক, একটু জানাবেন সবাই কি ইন্টারেস্টেড যে আমরা আগামীতেও এই ধরনের সামিট করব? ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ বলুন ঋত্বিক বাবু, বলুন কিছু বলতে চাইলে বলুন ঋত্বিক বাবু। গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ বলছেন মানে এক্ষেত্রে আপনার ভয়েসটা একটু ব্রেক হচ্ছে, আপনার ইন্টারনেট কানেকশনটা একটু চেক করুন। একটু আগে বললেন যে আপনার ভয়েস সত্যি বলছি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনার ভয়েসটা প্রচুর রকম ক্র্যাক করছে। আপনি লিখে পাঠাতে পারেন, আমরা আছি, আপনি লিখে পাঠান কিছু। সো আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা, আমরা যে কমিউনিটির কথাটা বলছিলাম, আমরা কমিউনিটিটাকে এখন চাইছি গ্লোবালি শুরু করতে। সো শুধুমাত্র হ্যাকারদের জন্য, শুধুমাত্র সাইবার সিকিউরিটি এনথুজিয়াস্টদের মতো, সে ব্লু টিমার হোক, সে রেড টিমার হোক, সে এসওসি হোক, সে পেনিট্রেশন টেস্টার হোক, সে যে ধরনের যা হোক। সো আজকে আমরা লঞ্চ করছি একটা ইনস্টাগ্রাম পেজ আপাতত ফর দ্য কমিউনিটি সাপোর্ট। এটার সাথে কোনো ইনস্টিটিউটের কোনো লিঙ্ক নেই যে শুধুমাত্র উইন্ডোজ স্টুডেন্টরা বা শুধুমাত্র সাইবার ক্লাউডের স্টুডেন্টরা জয়েন করতে পারবে, তেমন কোনো ব্যাপার নেই। এভরি স্টুডেন্ট ক্যান জয়েন। সেখানে নিজের আমাদের বিদ্যাস্তুর কমিউনিটি থাকবে, বিদ্যাস্তুর কমিউনিটি তো নিজস্ব থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকবে, আমাদের বিদ্যাস্তুর কমিউনিটি থাকবে, আমাদের বিদ্যাস্তুর ডিসকর্ড পেজ থাকবে সারা জীবনের জন্য, ওটা আলাদা, ওটা সারা জীবনের সাপোর্ট আলাদা। আর এটা হচ্ছে গ্লোবাল লেভেল সাপোর্ট, যদি কেউ রেজিউমে পাঠাতে চায় বা কোনো জব অপরচুনিটি থাকে বা কেউ জব দিতে চায় তাদের জন্য এই ইনস্টা পেজটা করা হচ্ছে। যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে জানাবেন, আমরা পাঠিয়ে দেবো লিঙ্ক। আর কে কি বলছেন একটু দেখি। Okay, so Mr. Usman, so what do you think about Indians, that if an Indian can be an ethical hacker in a top-notch company like Amazon or any big MNCs like Amazon, Google, or Microsoft, as an ethical hacker, not as an IT guy, not as any developer, just plain cybersecurity in penetration testing, hunt travel, whatever. Your mic is off. Yeah, I think in general, to be honest, I really appreciate, and also I like the hardworking and the talent of Indians. I know Indians are very good with learning, and when they do things, they do it very well. So I know that any Indians that have a job in one of these companies is going to do very well, and also not only this role, any other role Indians doing. And I learned that you are the most enduring and persistent people when it comes to learning, right? So I believe Indians are very good in different tech skills. You help in improving different part of the tech ecosystem, and I believe you can do the same in cybersecurity. Or I can say you are doing the same in cybersecurity. That's my take on Indians.
It's a great take on this. উনি বললেন যে ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার তারিফ, আমাদের একটু তারিফ করলেন ওরা, যে ইন্ডিয়ানরা খুবই হার্ড ওয়ার্কিং হয়, ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো কাজ করতে পারে। সো ইন্ডিয়ানস ক্যান বি দ্যাট বিগ, ইন্ডিয়া সেরকম বিগ হতে, বড় হতে পারে। সো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইন্ডিয়ানদের, যারা আগে কোনো ক্লাস করে বা হ্যাকিং রিলেটেড, বাংলায় প্রশ্ন থাকলেও করতে পারে, আমি বাঙালি, আমি উত্তর দিতে পারি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা জানে না, আমি এথিক্যাল হ্যাকিং ফ্যাকাল্টি। So if anyone need any question, they can ask in Bengali. ঋত্বিক বাবু, আপনি কিছু একটা প্রশ্ন করছিলেন, সেটা কি লিখছেন নাকি করতে পারেন? আপনি করতে পারেন, প্রশ্ন সমস্যা নেই, করুন। মানে আমরা নেটওয়ার্ক ইস্যুর একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। So, Mr. Usman, if I asked, how can you help our students in this global field, in competing in this market? How can you help us, and how can we help you? Yeah, so thank you very much for bringing this up, because definitely I think from the way I see you do your project, I know that we can do a lot. We can collaborate, we can do different learning sessions, we can share resources, we can build community. As you said, we can build community that bring us together to work on different projects. And if there's any opportunity for them to present something or to do something with us, we can create the opportunity. Even if there is no opportunity, we can work on creating the opportunity between the two of us. I think this is just the beginning, and we will do a lot more in the future. So what about our community that we're talking about? Yeah, you said the Instagram community we are talking about today. Is it Yes, I think that community bring a lot of value to all of us. We do a lot. We can connect people, and the main thing that you need in cybersecurity is people that are doing what you are doing, that will keep you motivated. That you see other person doing this, you will be motivated to do more. So I think if we bring those people together, we have the same goal, we have the same vision, we can achieve more. So I think we definitely work on different things and collaborate and partner on different projects, definitely. Okay. So we are in the end of okay. Devendu Kundu. So যদি কেউ এখন প্রশ্ন করতে চান, আমাদের উনি একটু ব্যস্ত লোক, তো আমরা মাত্র সামান্য সময় পেয়েছি ওনার কাছ থেকে। সো যদি কারো কোনো প্রশ্ন করার থাকে এখন করতে পারেন। বারবার বলছি, আমরা কিন্তু খুব সামান্য সময় পেয়েছি ওনাকে, হয়তো ফিউচারে আসবেন, কিন্তু ফ্রিতে নয়, আমাদের পেইড কোর্সেসে। যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান, আপনি করতে পারেন, এখনই করতে পারেন। আর যে কমিউনিটির কথা আমি আর উনি বলছিলাম, সেই কমিউনিটিটা এরকম যে আমরা কিছু লোকের সাথে কথা বলেছি যারা গ্লোবাল লেভেল হ্যাকার্স, সাম সুইডিশ গাই, ইউরোপিয়ান, নাইজেরিয়ান, আর একটা ইউনিভার্সিটি ট্রান্সলেশনের সাথে কথা বলেছি আমি, যে we are starting a Instagram account for the community support. So I guess we can do various things and that about cyber security. So Mr. Usman, so what is your take about today's meeting? How you feel in this meeting? Well, it's very great. Thank you very much for the opportunity, and I can't wait to do it again. I hope that it will not take much time before we organize another one, because this is just an introduction. We can get to create sessions to discuss on a specific or specialized topics that the students are having issues with. Maybe we can just choose that topic and discuss about it in depth. So thank you very much for the opportunity, and I can't wait to have another session with you guys. Thank you. Okay, thank you very much. তো উনি বললেন উনি চাইছেন যে একটা কোন সাবজেক্টের উপর, স্পেসিফিক টপিকের উপর উনি একটা ক্লাস নেবেন। সো কি বল সবাই, উনি কি ক্লাস নেবেন একটা, যে গ্লোবাল হ্যাকাররা কি করে কাজ করে, কোন একটা হ্যাকিং উনি করে দেখাবেন নেক্সট ক্লাসে? কি বলে সবাই, কি বলে বাংলা? Why are you so sleepy? শরীর তো আমার খারাপ, তোমাদের তো খারাপ না একটু?
fired up, fired up, fired up. Okay. AS is firing up. সবাই একটু বলুন, মৌমিতা বোস, ইউ আর ফায়ারিং লেডি। আপনি একজন মানে এত স্ফুটনশীল মহিলা, আপনি যদি চুপচাপ থাকেন তাহলে কি হয়? অর্ধেন্দু বলছিলাম, আমার একটা ছোট কোশ্চেন আছে। সাপোজ মানে এটা আমি জাস্ট নর্মালি জিজ্ঞেস করছি আর কি এই ব্যাপারটায়, যেটা আমার জানার বিষয়বস্তু। ধরুন আমি কোর্সটা করছি, ঠিক আছে, করতে করতে আমাকে তো ব্যাকএন্ডে নিজের জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে, আমাকে এর উপরে স্কিলড হওয়ার জন্য, এক্সপার্টিস হওয়ার জন্য, তাই তো? তো ইন দ্য মিন টাইম আমাকে আমার জবটাও করতে হবে। আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি যে আমি একজন ফ্যামিলি মেম্বার, আমার ফ্যামিলি রান করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে একটা মিনিমাম কত টাইম দিতে হবে, মানে মিনিমাম যে টাইমটা না দিলে পরে আমার হয়তো এই শেখাটা বা এই মানে কি বলবো চেষ্টাটা আর কি ঠিকঠাক হবে বা হতে পারে, এরকম একটা ব্যাপার। ওকে, আমি কটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার সমস্যা না হয় তাহলে উত্তর দেবেন, আর যদি সমস্যা আপনি কাজের সময় কতটা দেন, কত সময় কাজ করেন, মানে সময় থাকে কতটা সময়? কাজের সময় বলতে গেলে যেরকম নর্মাল অফিস আওয়ার্স যেরকম হয় সেরকম, তাছাড়াও 9 to 5 ওটা সাথে 7 হতে পারে এরকম মোটামুটি। যেহেতু আমার ডিপার্টমেন্টে আমি একমাত্র আছি, তো পুরো ব্যাপারটা আমার উপরেই আছে। এখন আমি যে কোম্পানিতে আছি সেই কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট যেরকম ভাবে ডিসিশন নেবেন তার উপরে বেস করে ব্যাপারটা হবে। ইন দ্য মিন টাইম টোটালি আই এম ইন এ সিঙ্গেল ওয়ান ম্যান আর্মি। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, মানে সত্যি কোনো কথা বলবো না, হ্যাকিং টেক্স টাইম। মানে ধরুন আপনার দিনে মিনিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা দিতেই হবে, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা দিতেই হবে মিনিমাম প্র্যাকটিসের জন্য। ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আপনি স্টার্ট করবেন তখন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ইজ ইনাফ, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ইজ ইনাফ যখন স্টার্ট করবেন। আবার হ্যাকিং এর ব্যাপারে জানেন তো, হ্যাকিং এ প্র্যাকটিস করতে না অনেক সময় হয়ে যায় যে আমরা 2 দিন 3 দিন 4 দিন একটা মেশিনের উপরে আমরা কাজ করি। রাইট। আর যখন আমরা প্রফেশনাল কাজ করি বা বাগবান্টি কাজ করি, আমরা 1 মাস 2 মাস 3 মাস একটা মেশিনের উপরে কাজ করি, মানে একটা মেশিনের উপরে কাজ করি, ঠিক আছে। কিন্তু যখন প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আসে আপনার মিনিমাম 2 ঘন্টা তো এভারেজ এখন ধরে রাখতে হবে, মিনিমাম 2 ঘন্টা। স্টার্টিং এর দিকে একটু মনে হবে যে না কমে হবে, যে স্টার্টিং এর দিকে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ইনাফ, বাট একটা টাইমের পরে 2 ঘন্টা মিনিমাম। ঠিক আছে, এটাই আমার জানা ছিল আর কি, কেন সেইভাবে আমার মাইন্ডসেট প্রিপারেশন করতে হবে না। এবার শুধু প্র্যাকটিসে 2 ঘন্টা বললো, প্র্যাকটিসের মধ্যে হয়েছে, কিন্তু প্র্যাকটিসের মধ্যে প্র্যাকটিস নেই, সেখানে আছে কি জানেন তো, আপনার না রেগুলার আপডেট থাকতে হবে, আর নতুন জিনিস আপনার অরহহ শিখতেই হবে নতুন জিনিস। তখন আপনার কি করতে হবে, তখন আপনাকে ইউটিউব দেখতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে হবে। তো সেখানে তো ওটাকে আমি স্টাডির মধ্যেই ধরছি, ওটার জন্য আপনার হাফ এন আওয়ার থেকে 1 ঘন্টা, মানে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ওখানেও লাগবে। কারণ সত্যি কথা বলতে আপনি যদি আপডেটেড না থাকেন বা শুধু একজনের থেকে আপডেট নেন তাহলে আপনি খুব একটা কিছু করতে পারবেন। যদি শুধু একজনের কাছ থেকে আপডেট নেন বা শুধু আপডেটেড থাকেন একজনের নিজেই করবেন তাহলে হবে না, আপনাকে ওয়ার্স মানে সব দিকে ছড়িয়ে দেখতে হবে। মাইন্ডসেট, হ্যাকারের মাইন্ডসেটটাই অন্যরকম। মানে ইফ আই এম আ হ্যাকার, বা আপনি যদি হ্যাকার হন বা যে কেউ হ্যাকার হন, একটা টাইমের পর না, ধরুন আপনি এখন ভাবছেন একরকম, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি 3 থেকে 4 মাস পর আপনার ভাবার মাইন্ডসেটটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। 3 থেকে 4 মাস পর আপনার ভাবার মাইন্ডসেটটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইউ উইল বি মোর জলি। থ্যাংক ইউ। অনেকে ভাবে যে হ্যাকাররা তো খুব গম্ভীর। সত্যি কথা বলতে I think Usman will agree with me. If you are a hacker, you can't be serious. You will be jolly. It's a great thing. আপনি যাদের দেখবেন যে হ্যাকাররা আমাদের এই দেশে ম্যাক্সিমাম যারা কথা বলে তাদের সবাই জলি। বিষ্ণু সাকিব they are jolly, but they are damn serious on their own. Right. And Mr. Usman, thank you so much for your knowledge sharing. I'm very much impressed about your experience, past experience, and your path, what you have done through your last previous years, how you manage your team, and currently you are holding a CEO level of
as an organization and a CS of an organization. Very much. Thank you so much. You are very impressed. Thank you very much. Thank you very much for the compliment. I can't wait to do more with you guys. Thank you. Thank you. So আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন, আড্ডা মারার মতো প্রশ্ন করতে বলতে পারেন। And Avrolin, thank you for your guideline. Also thank you for you. আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। সো কারণ সময় সীমিত, মিস্টার উসমানকে আমাদের ছাড়তে হবে দুর্ভাগ্যের সত্ত্বেও। So I guess we don't have any questions, but we have a lot of questions with us in our hearts and in our mind. We have a lot of questions, and everyone is thanking you in our messages, in our groups, and I am thanking you. You give us the precious time of your life. I believe time is the most precious thing that anybody can give. Yes, exactly. And obviously after education, after knowledge, the time is the most expensive thing. Exactly. So it's very of honor to me and Vidyastu, the whole team of Vidyastu, to have you in this seat. Behalf the whole team and the whole crew of Vidyastu, all the students, all the faculties, I am thanking you, and we hope we can connect again in some day. Thank you very much. Come again, and we make this long-term goal, a long-term family chain for the cybersecurity enthusiasts in your country and our country. So that being said, good night and have a safe day. Everyone, সবাইকে জানাই ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানটা, আজকের ওয়েবিনারটা জয়েন করার জন্য। আজকে আমাদের ওয়েবিনারটা আমরা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।